کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی ان پاکستانیوں کی جنہیں ملک بدر کیا گیا سعودی عرب سے. اتنے اربوں روپیہ پاکستان خرچ کرتا ہے مگر یہ لوگ وہاں پر مقیم ہیں, بے یار و مددگار ہے, سفارت خانہ مدد نہیں کرتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے کہا کہ اربوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ ہم آفیشیل ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے فارن جو ہمارے مشنز ابراڈ ہیں سفارت خانے, پچھلے 5 سالوں میں 56 بلین روپیز ان سفارت خانوں کے افسران, ان کی بیگمات, ان کے بچے, ان کے ٹی اے ڈی اے, ان کے وہاں پہ میڈیکل, ایوری تھنگ, ان کی تنخواہیں, ان کے وہاں پہ گھر وہ کرائے پہ لینے, رینٹل, 56 بلین, تقریباً ½ بلین ڈالر بنتا ہے آپ کا. 5 سالوں میں ان لوگوں نے آ کے سپینڈ کیا ہے. یہ تقریباً آپ لگا لیں 10 ارب یا 11 ارب کے قریب تقریباً بنتا ہے ان کا ایک سال کا. اور پاکستان جیسے, اور یہ پیسے ان کو ڈالروں کی شکل میں کہاں سے مل رہے ہیں؟ انہی اوورسیز پاکستانیوں کو بھیجے ہوئے پیسے سے ان کو مل رہے ہیں. ابھی ہیں سعودی عربیہ سے جن کو ڈپورٹ کر کے بھیجا گیا, یہاں پہ وہ آئے ہیں بیچارے, بیٹھے سڑک پہ بیٹھے رو رہے تھے 2 دن پہلے. آپ نے کہیں پہ ان کی خبر دیکھی ہے؟ کوئی میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا ہو, کسی چینل نے اس کو ٹیک اپ کیا ہو؟ ہماری پرائرٹیز ہی نہیں رہی کہ جو غریب بیچارے یہاں سے جاتے ہیں دیہاتوں سے, اپنی کوئی ماں کا, بہن کا, بیوی کا زیور بیچ کے, کسی کوئی ایجنٹ کو پیسے دے کے. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر نہیں گئے تھے وہاں پہ آئل کمپنیاں بند ہوئی ہیں, تیل کی ان کی ڈرلنگ یا تیل کی سیل ان کی کم ہوئی, جو کرائسس آیا تھا اس کے بعد بہت ساروں کو تنخواہیں نہیں ملی وہاں پہ. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے پینے کے پیسے تک نہیں تھے, ہمارے وہاں پہ ہمارے کولیگز بیمار ہوئے, ہم نے چندے کر کے ان کے علاج کروائے ہیں, سفارت خانوں نے کوئی مدد نہیں کی, چندہ اکٹھا کر کے بیمار ساتھیوں کا علاج کیا, نوکری سے نکالے گئے پاکستانی یہ سڑک پہ بیٹھے تھے, کوئی ہمارے پاس ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہے. یہ ذرا دیکھتے ہیں جو ریمیٹنسز 18 ارب ڈالر پاکستان کو بھیج رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی, ذرا ہمارا ٹریٹمنٹ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا. یہ سعودی عربیہ سے جو پاکستانی آئے ہیں, کوئی مطلب ہمارے اندر وہ خواجہ آصف ٹھیک کہتے, کوئی شرم حیا نہیں رہے گی ہمارے اندر, ہماری اس بیوروکریسی میں جو فارن آفس میں بھری ہوئی ہے. انہوں نے بیٹھ کے فارن آفس کی بیگمات کے لیے بیرون ملک کے چندے اکٹھے کرتے ہیں, یہ سب پیسے بھیجتے ہیں ان کو. یہ جو فارن سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا آزاد چودھری صاحب تھے, ان کی بیگم صاحب ہوتے ہیں, طارق فاطمی صاحب جو دیگر تھے, ان کو وہاں سے لاکھوں روپے یہ اکٹھے کر کے فارن آفس والے ان کو بھیجتے ہیں, چندہ بھیجتے ہیں بیگمات کے لیے کہ جناب آپ اپنی NGO چلائیں. اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے جہاں دن رات مارتے ہیں, جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, پرسان حال نہیں ہے, چلے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے, نوکری سے نکلے گئے ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا جا کے کوئی ان کو مل لیں, کوئی ان کو پیسے دے دیں, کوئی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کو عزت کا ٹریٹمنٹ دیں. مطلب ہے اگر میرے لیے جو بڑی ایک اس کی سیڈ سٹوری ہے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے, رو رہے تھے سارے, احتجاج کر رہے تھے, اور کہیں قومی اسمبلی میں سینٹ میں نہیں ملا. جن لوگوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے سر عامر صاحب, کہ 18 ارب ڈالر آپ کو سالانہ یہ بھیج رہے ہیں, اور فکر تو دیکھیں کتنے لوگ پاکستان کے ان کے ڈپورٹ ہوئے, پتہ کیا جواب دیں گے؟ غیر قانونی تھے. مان لیا غیر قانونی تھے. یہ سعودی عربیہ سے آپ نے بتایا 2.5 لاکھ کے قریب اس سے نکالے گئے, ہر ملک سے نکالے گئے, آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا, آپ نے تو ہزاروں فیور دی ہوئی ہیں ان کو. اگر سعودی عربیہ ہمارے 2.5 لاکھ ورکرز اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا, جنرل رحیل صاحب کو, مطلب جنرل رحیل صاحب ان کو چاہیے تھے, پاکستانی فوج چاہیے جو جا کے سعودی عربیہ میں یمن کے خلاف لڑے یا باقیوں کے خلاف لڑے, لیکن پاکستانی ورکر 2.5 لاکھ آپ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو یہاں سے چھتر مار کے نکالو, جیلوں میں ڈالو. یہ آپ کی پالیسی. اپنی ذات کے لیے تو قطر سے آپ لیٹر لے آتے ہیں, اپنی ذات کے لیے تو آپ کو یہاں $1 بلین تحفہ پہ مل جاتا ہے. ان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ مجھے فارن آفس سے بھی پوچھنا ہے, ان کی جو زکوٹا جنوں کی بیوروکریسی بھری ہوئی ہے, مجھے نواز شریف صاحب پوچھنا ہے. ذاتی طور پہ آپ سارے کام لے لیتے ہیں, لیکن ان ورکرز کے لیے ماریں کھا کے, مجھے تو ان کو روتے دیکھ کے سڑک پہ بیٹھ کے, اور عامر صاحب نہ میڈیا جاتا ہے ان کے پاس, نہ سیاستدان جاتا ہے, نہ بابو جاتا ہے, نہ زکوٹے جاتے ہیں, اور میاں صاحب وہاں پہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب کہ کسان بھی خوشحال ہے اور ملک جو ہے نا وہ ترقی کے زینے پہنچ گئے. یہ ذرا ڈیٹا پڑھ لیں جو جناب یہ ڈیٹا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. معاملہ اپنی ذات کا عامر صاحب تبھی تو بات ہوتی ہے, ورنہ عام پبلک ورکر بیچارہ جو بیرون ملک جاتا ہے اس کو کون پوچھنے والا؟ ہم مجبور ہو گئے ہیں اس کو ٹیک اپ کرنے میں. ہمیں اتنی زیادہ ڈانٹ آتی ہے, اتنی ویڈیوز آتی ہیں, اور ایسی بیچاروں کی حالت ہوتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے. اور جو لوگ ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی بڑا ثواب کا کام ہے کہ وہ جو پاکستانی وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں, اور ان کی بھی کوئی امداد کر دی جائے, کیونکہ حکومت نہیں کر رہی ہے. یاد رہے کہ اس طرح صاحب نے کہا یہ 19 ارب روپیہ ڈالرز جو ہے نا, جو ریمیٹنسز تفصیلات آتی ہیں 18-19 کے درمیان وہ کرتا رہتا ہے نا, جو ہے اس میں وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس کا 60% UAE اور سعودی عربیہ سے آتا ہے, سب سے بڑا حصہ. ہمارا ملک 40 اس پہ رہا ہے. آف کورس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ
तेल के इस क्राइसिस की वजह से कमी आ रही है और वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर असल बात है कि आप उस क्राइसिस को कैसे डील करते हैं, किस लिए आपने सफारत खाना रखा हुआ है, और क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी कि ये पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी और इंसानी लेवल पे ये क्राइसिस आ रहा है जो कि हमारे मुल्क को लेके बैठ सकता है, क्योंकि हम तफसीलात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हम जब आउट ऑफ द वे जाके सऊदी अरेबिया की, जिस तरह इन्होंने कहा कि जनरल राहिल गए हुए हैं, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम बाकियों के तो निकाले जा रहे हैं कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि जनाब हमारे लिए स्पेशल फेवर किए जाएं, या सिर्फ अपनी स्टील मिलें ना लगाएं। नवाज शरीफ साहब जो है अल अजीजिया का कुछ हिस्सा, ये बेचारे जो पाकिस्तानी वहां पे धक्के खा रहे हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। कोई नजर तो आए कि फॉरेन ऑफिस या पार्लियामान या गवर्नमेंट कैबिनेट कोई ना कोई इस पे काम कर रहा है, हमें नहीं नजर आ रहा। आना चाहिए। उन बेचारों की दुखी बातें हैं। और आमिर, ये जो इतने लाखों लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इनको यहाँ एडजस्ट करने का कोई आपके पास प्लान है कि ऑलरेडी मार्केट आपकी इतनी जॉबलेसनेस बढ़ गई है, गुर्बत आपकी बढ़ गई। आपने खुद कहा है कौमी असेंबली सेनेट में लिख के 10 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये खुद कह रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ये नए लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लुटे पटे आ रहे हैं। चलो उनके पास कोई एक्सपर्टीज है, कोई महकमा है आपके पास, या आपके पास सारे का सारा यही रह गया है उस पे? अभी उसको देखे, कतर के साथ इंडिया ने ये MOU साइन किया है, दुबई के साथ किया है कि हजारों लाखों वर्कर वो वहां से ले रहे हैं, आपके पाकिस्तान से नहीं ले रहे। वो कतर से लेटर ले सकते हैं, आप अपने पाकिस्तानी अकोमोडेट नहीं कर सकते। और हमारे दोस्त अनवर बेग साहब हैं, पिट गए हैं वो, इनको इन पटिशंस कर करके, इनको समझा के, वो जरदारी दौर में भी समझाया, इनको भी समझा। भुट्टो साहब को कुछ भी कहें, ये रेमिटेंसेस आना, ये ओपन जो हुआ था सारे का सारा मिडल ईस्ट जो है ना, ये भुट्टो साहब के दौर में हुआ था कि पाकिस्तानी को पासपोर्ट मिलने शुरू हुए। उन्होंने अरब ममालिक के साथ अपनी दोस्ती तल्लुकात, शाह फैसल दीगर के साथ, लिबिया वगैरह, उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तानी गरीब वर्कर इसको लेकर जो, ये वही आपकी जनरेशन है जो आपके आगे आ रही है। यहां से हजारों लाखों लोग बेचारे जाते हैं, वो लुट पुट के वापस आते हैं। हमारे सफारत खाने 56 बिलियन रुपीज 5 ईयर्स में, आमिर साहब $500 बिलियन इन पे खर्च हुआ है, इन्हीं लोगों के पैसे से हुआ है। और वो बैठे रो रहे हैं कि हमारा फोन ही नहीं सुनते, हमें कोई 1 टका नहीं देते, हमारे पास आते नहीं है। चलिए वो तो वहां की बात है क्लास साहब, वो यहाँ आ गए, यहाँ पे हुकूमती सतह पे कुछ नहीं है, कोई वो सुनवाई रुलेंगे नहीं है। यहाँ पे। बिल्कुल ये टॉपिक इतना बड़ा है क्लास साहब के एक सेगमेंट में तो कवर नहीं हो सकता, नामुमकिन है बात। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके कंप्लीट डिटेल्स के साथ फॉलोअप भी देते रहेंगे। छोटे से जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कदीम बोली जाने वाली जुबानों पर सियासतदानों की जानिब से किस तरह से अफसोसनाक और खौफनाक हमला किया है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कदीम बोली जाने वाली जुबान पाकिस्तान के सियासतदानों ने जो अफसोसनाक खौफनाक हमला किया, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस सऊदी अरब की जो खबर थी उससे मुतालिक आप मजीद कुछ बात करना मुझे किसी ने बड़े क्रेडिबल सोर्स ने कुछ चीजें भेजी हैं ब्रेक में, उन्होंने बाकी छोड़ दे, न्यूयॉर्क की कहानी सुन लें। एक बहुत बड़े अफसर का मैं तो नाम लेते हुए डर जाते हैं, पर जलते हैं जनाब, कि जो बहुत बड़ी वहां पे बिग गन है, उनके अपार्टमेंट की रेनोवेशन पे $60,000 खर्च हुए हैं। आमिर साहब दिल थाम के बैठे हैं। $60,000 रेनोवेशन पे। मां सिवाय दुनिया भर में सफीर के अलावा किसी को सेक्रेटरी या PS नहीं मिलता होता। पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसल खाने वो हैं जहां पे हर एक जो अफसर साहब हैं उन्होंने आगे से स्टाफ अपने रखे हुए हैं। इवन मुझे बताया कि टर्किश या कतरीज हैं, सऊदीज, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो भी एम्बेसडर के अलावा किसी को PS वगैरह नहीं मिलता। इनकी अयाशां देखें, वो भी इन्होंने रखी हुई हैं। इवन टर्किश जो हैं उनको वहां पे रेंट जो मिलता है ना, वहां न्यूयॉर्क में वो $2500 मिलता है। पाकिस्तानी को लिमिट मतलब मुख्तलिफ स्लैब रख के $10,000 तक है। ये वो चीजें हैं आपको जो वहां पे एक वहां फिल्म फेस्टिवल किया गया, $1 लाख फिल्म फेस्टिवल पे लगे। कहां पे? न्यूयॉर्क की कहानी बता ठीक रहे है हैं। सर। सो आप हमारे इन जकूटा जिन्हों की, बाबूज की, हम तो इनको DMG और पुलिस को रोते रहते हैं ना, ये तो असल जकूटे बड़े जो है ना, ये लोग हैं, अच्छे भी हैं 2-4, मैं ये नहीं कह रहा सारे बुरे हैं, उसमें वो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। कहने का मतलब ये अपार्टमेंट की आपकी ये रेनोवेशन पे $60,000 लग जाए, फिल्म फेस्टिवल पे $1 लाख लगा दें, मुल्क की बड़ी हम वो कर रहे हैं जी, ये प्रमोशन हो रही है, या उसके बाद आपको $2500 बाकी मुल्कों को रेंटल मिलता है, आपको वो $10,000 तक मिल रहा हो, मजे करें। और जवाब में जो आपको कमा के दे रहे हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको छितर मारें, वो उनका फोन ना सुने, वो मुसीबत में फंस जाए, उनकी वहां पे हेल्प ना करें, उनको एंटरटेनमेंट ना करें। और जो उन्होंने कहा जनाब इनके दफ्तर देखें और जो इन्होंने वहां लोगों को बिठाने के लिए जगह रखी हुई है, जरा वो भी किसी वक्त देख लें कि किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी को साजिद करते वो हैं। तो क्लास साहब हम देखेंगे, फॉलो अप तो देते रहेंगे, इसका बहुत सारी चीजें और भी निकलेंगी। अब आमिर साहब कुछ बात करेंगे उन जुबानों से मुतालिक जिनमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची थी। मैं सूबाई जुबानें करार दे के चले, उन्हें तो एक साइड पे कर दिया, जो बाकी की जुबानें थी उनको क्यों नहीं कोई दर्जा दिया गया? क्या उन इलाकों से तो नहीं है जहां पर पहले हुकूक नहीं दिए जाते? ये पाकिस्तान में याद रहे कि पाकिस्तान टूटने की जो बुनियाद रखी गई थी वो जुबान के मसले पे ही थी कि बंगालियों को जो है ना
یہ ایشو آیا تھا کہ نیشنل لینگویج جب نہیں بنایا گیا تھا تو یہ فتنہ فساد وہیں سے شروع ہوا تھا. 1947 میں ہی جب قائد اعظم وہاں گئے تھے تو وہیں سے ہی یہ فساد پڑ گیا تھا. تو زبانوں کی ہماری ایک بڑی ہسٹری ہے, اس کے متعلق یہ بڑا حساس معاملہ ہے, تو اس کے متعلق بڑا احتیاط سے پالیسی بنانی چاہیے. ابھی یہ ایک بل آیا ہے پارلیمان میں, اس کے اندر جی قومی زبان جو ہے پشتو, پنجابی, سندھی, بلوچی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صوبائی زبانیں ہم بنانے جا رہے ہیں جو یہ پارلیمان میں. تو ساتھ میں امینڈمنٹ انہوں نے آئی, انہوں نے کہا جناب اس کے ساتھ اب اگر آپ قومی زبان بنا لیں, اس کو بنا لیں, براہوی کو بھی ڈال لیں, ہند کو بھی ڈال لیں, اور جو سب سے میرا خیال پاکستان میں زیادہ بولے جانے والی ہے سرائکی زبان, اس کو بھی ڈال لیں. انہوں نے کہا نہیں ان تینوں کو تو نہیں ہم بنا سکتے, باقی چاروں کو بھی جو ہے نا صوبائی زبان بنا سکتے ہیں ہم. اب یہ مجھے مضحکہ خیز اس لیے لگ رہا ہے کہ انڈیا میں ان کے ہاں کوئی قومی زبان نہیں ہے, ان کے ہاں سرکاری زبان ہوتی ہے, ایک ہندی ہے اور ایک انگریزی ہے جو کہ امتحانوں وغیرہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ساتھ میں انہوں نے 22 زبانیں اور بھی سرکاری زبانیں کر دی ہیں کہ جناب اس جھگڑے, اور ہر 2-4 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر امپورٹنٹ لینگویج ہے اس کو بھی اس میں سرکاری زبانوں کا درجہ دے دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایک زبان کیونکہ ہمارے اتنا زیادہ کثیر قسم کی ایک ڈائیورسٹی ہے, جو ہے زبانوں کی لنگول ڈائیورسٹی ہے, تو ہم ایک کو کسی کو قومی زبان ٹائپ ہم نہیں بنائیں گے, سارے ہی قومی زبانیں ہیں. صحیح, تو سبھی کو انہوں نے قومی بنا دیا 22 زبانوں کو. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک درجہ دینا, کسی زبان کو کم کر دینا, کسی کو زیادہ کر دینا, یہ پہلے ہی صوبوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سرائکی صوبہ ہم اس لیے نہیں بنا پاتے کہ پہلے یہ پنجاب کا مسئلہ تھا. اب میرا خیال ہے کہ بلوچستان, سندھ والے اور کے پی والے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ بنے کیونکہ یہ پاسبل ہے, زیادہ آسان کام ہے, ہر کوئی مانا ہوا ہے, پنجاب میں بھی مانتا ہے. مگر کیونکہ اگر یہ ہوگا تو کے پی کا بھی 2 ٹکڑے کرنے پڑ جائیں گے, سندھ کے بھی کرنے پڑ جائیں گے, اور بلوچستان کے اندر بھی شور مچ جائے گا کہ بلوچ اور پشتون ایریا علیحدہ کریں. تو نہ ان کو آپ صوبہ ایڈمنسٹریٹو زون بنانے دیتے ہیں, نہ آپ سرائکیوں کو یا ہندکو والوں کو جو ہے زبان کا کوئی درجہ دیتے ہیں. تو یہ بس میں کیا کہوں اس پہ, یہ اس پہ لارجر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, بحثیں کرا لیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اس پہ کر لیں. لوگوں کی شناخت ہے, لوگوں کی اس سے ایموشنل وابستگی ہے, اور لوگوں کا بڑا اس سے کلچرل تعلق ہے. تو اس کو ایسے ہی نہ کہ 4 لوگ مل کے امینڈمنٹ بنا دیتے ہیں. اور وہ مذہب کے لاسٹلی کہہ دوں اس لیے ہے کہ پہلے ہی آئین کے اندر میرا حال آرٹیکل 251 ہے, اس کے اندر پہلے ہی صوبوں کو اختیار ہے اگر وہ بنانا چاہیں تو اپنی اپنی صوبوں کی جس مرضی زبان کو سرکاری یا صوبائی زبان بنا سکتے ہیں. تو اس امینڈمنٹ کا کیا فائدہ؟ بالکل. تو کلاس صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کلونیل لیگیسی ابھی تک چل رہی, پاکستان آزاد ہوا لیکن وہ چلتی آ رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے دنیا بھر میں. عامر صاحب اور مجھے فلمیں پرانی دیکھنے کا بڑا شوق ہے. انویڈرز کہیں بھی جاتے تھے نا, حملہ آور, وہ پہلا حملہ وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان اور کلچر پہ کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کی اگر یونٹی کہیں پہ ہو سکتی ہے, لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں نا, وہ اپنے اس نیشنلزم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے. بندہ اپنے جان دینے کے لیے کن چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے, اور جانیں دی گئی ہیں یا اپنے فیتھ کے لیے لوگوں نے جانے دی ہیں, یا نیشنلزم, اپنی دھرتی, اپنی ماں بولی ہو, آپ کا وطن ہو, آپ کی زمین ہو, آپ نے اس کے لیے جانے دی ہیں. اور ہمیشہ حملہ آور جاتے تھے, سب سے پہلا حملہ لوکل زبانوں پہ کیا جاتا تھا. اور 1 یونٹی کا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ ڈائیورسٹی میں بیوٹی ہوتی ہے. آپ اس وقت ایک آزاد ملک اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں جو کہ ہم ہیں, اس میں ڈائیورسٹی ختم کرنا چاہتے ہیں. ہر بات میں ہمیں مطلب انڈیا تو بڑا ہمیں اس میں نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ایک لیٹسٹ انہوں نے اپنا لنگول سروے کروایا ہے. عامر صاحب میں ابھی اس پہ دیکھ رہا تھا, 780 زبانیں ہیں انڈیا کی, 780. اس میں سے 22 جو عامر صاحب نے بتائی ہیں میجر لینگویجز ہیں جو بولی جاتے ہیں, جن کو تسلیم کیا گیا ہے کہ 22 لینگویج برابر ہیں اس ملک میں, کیونکہ ریزن ان کے سب سے زیادہ بڑے بولنے والے تھے. آگے سنیں, ان میں سے 122 زبانیں ایسی عامر صاحب جن کو صرف 10,000 سے زیادہ لوگ بولتے ہیں انڈیا میں. 122 ان کو بھی نہیں مرنے دے رہے. اور باقی جو ہیں تقریباً 500 کے قریب بنتی ہیں یا اسے کم, وہ جو ہیں 10,000 سے کم لوگ بولتے ہیں. ایون دین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 250 زبانیں پچھلے 60-70 سالوں میں آزادی کے بعد یہ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ جیسے عامر نے کہا, مطلب سرائکی زبان جو ہے, پوٹھوہاری ہے, ہندکو ہے, ہزاروی ہے, بروہی ہے, یہ کتنی بڑی زبانیں ہیں, کلچرل زبانیں ہیں, یہ پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں. اچھا آپ نے ایک اور جاتی کی, آپ نے بیٹھ کے پنجابی, ایون سندھی, آپ نے پشتو یا اس کو بلوچی کو آپ نے پروونشل زبانیں قرار دے دیے.
आपको कौन सी क़यामत आने वाली है? यही काम करें जो इंडिया ने किया है कि 22 लैंग्वेजेस को उन्होंने बराबर का दर्जा दे दिया है। और मुझे अफसोस हो रहा है सेनेटर्स पे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये चीजें भी ये नहीं समझते कि इंसान को यहाँ डाइवर्सिटी चाहिए होती है, उसको अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर पे फख्र करने दें। आप यहाँ पे ये डंडे के जोर पे उनको ये ना बताएं कि आपने ये जबान बोलनी है, ये कल्चर फॉलो करना है, अदरवाइज आप ना अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी हैं। यू आर नो बॉडी टू डिसाइड ये अब लोगों को ये करने के लिए। और मेरा ख्याल इस पे इनको एहतजाज करना चाहिए, यहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी करना चाहिए, इन नुमाइंदों को भी प्रोटेस्ट लेटर जाने चाहिए कि जनाब आपने बैठ के इतनी अहम कौमी जबानें हैं और ये दुनिया की कदीम तरीन जबानों में से समझी जाती हैं। पोठवार कितना बड़ा पुराना है हमारा। चित्राल के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 जुबानें हैं। इंडिया ने भी शुरू किया था कि पहले 15 साल के बाद उन्होंने कहा था साहब को हिंदी लाजिम कर देंगे। बाद में लोगों ने कहा, साउथ के लोगों ने, वेस्ट के, उनका जनाब आप हमारे पे हिंदी क्यों इम्पोज कर रहे हैं, हम नहीं बोलना चाहते। और उन्होंने उसके बाद फिर ये 22 जुबानों वाला किया कि कोई कौमी जुबान ना रखो, सारी कौमी जुबानें कर दो। ब्यूरोक्रेटिक, ये मैं किसी दोबारा अगले हफ्ते हम फॉलो करेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी ने जो बोगस किस्म का ड्राफ्ट फाइल किया ना वहां पे, और इतनी इसमें इन्होंने जिस तरह बैठ के इंसल्ट किया मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कौमों की, उनके कल्चर की, उनकी लैंग्वेजेस की, जो बोगस आर्गुमेंट दिए गए। मैं मादरत के साथ कहूंगा इरफान सदीकी साहब जो इसको हेड कर रहे हैं, मुझे उनसे बेहतर तवक्को थी, पढ़े लिखे आदमी हैं, और जिस तरह के आर्गुमेंट्स उनका वो डिवीजन और उनकी मिनिस्ट्री लेके आई है ना यहाँ पे आके इनकी कल्चरल लैंग्वेजेस को इनको डंप करने के लिए, ये कम से कम इरफान सदीकी साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी से ये तवक्को नहीं की जाती थी, और हम इसको फॉलो भी करेंगे। और लेकिन पाकिस्तानी वर्कर 2.5 लाख आप उसको अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, इनको यहां से छितर मार के निकालो, जेलों में डालो। ये आपकी पॉलिसी। अपनी जात के लिए तो कतर से आप लेटर ले आते हैं, अपनी जात के लिए तो आपको यहाँ $1 बिलियन तोहफा पे मिल जाता है। इनके लिए क्या किया है आपने? ये मुझे फॉरेन ऑफिस से भी पूछना है, उनकी जो जकूटा जिन्हों की ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है, मुझे नवाज शरीफ साहब पूछना है। जाती तौर पे आप सारे काम ले लेते हैं, लेकिन इन वर्कर्स के लिए मारे खा के मुझे तो उनको रोते देख के सड़क पे बैठ के, और आमिर साहब ना मीडिया जाता है उनके पास, ना सियासतदान जाता है, ना बाबू जाता है, ना जकूटे जाते हैं, और मियाँ साहब वहां पे कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब के किसान भी खुशहाल है और मुल्क जो है ना वो तरक्की के जीने पहुंच गया। ये जरा डाटा पढ़ लें जो जनाब ये डाटा है। सही है, ठीक है। मामला अपनी जात का हो आमिर साहब, तभी तो बात होती है, वरना आम पब्लिक वर्कर बेचारा जो बैरूनी मुल्क जाता है उसको कौन पूछने वाला। हम मजबूर हो गए इसको टेकअप करने में, हमें इतनी ज्यादा डाक आती है, इतनी वीडियोज आती हैं, और ऐसी बेचारों की हालत होती है कि दिल दहल जाता है। और जो लोग हम यहाँ से हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उतना ही बड़ा स्वाब का काम है कि वो जो पाकिस्तानी वहां पे धक्के खा रहे हैं, अगर उनकी भी कोई इमदाद कर दी जाए, क्योंकि हुकूमत नहीं कर रही है। याद रहे कि इस तरह साहब ने कहा ये 19 अरब रुपया डॉलर्स जो है ना, जो रेमिटेंसेस तफसीलात आती हैं 18-19 के दरमियान वो करता रहता है ना, जो है उसमें वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसका 60% यूएई और सऊदी अरेबिया से आता है, सबसे बड़ा हिस्सा। हमारा मुल्क 40 उस पे रहा है। ऑफ कोर्स हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वहां पे तेल के इस क्राइसिस की वजह से कमी आ रही है और वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर असल बात है कि आप उस क्राइसिस को कैसे डील करते हैं, किस लिए आपने सफारत खाना रखा हुआ है, और क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी कि ये पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी और इंसानी लेवल पे ये क्राइसिस आ रहा है जो कि हमारे मुल्क को लेके बैठ सकता है, क्योंकि हम तफसीलात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हम जब आउट ऑफ द वे जाके सऊदी अरेबिया की, जिस तरह इन्होंने कहा कि जनरल राहिल गए हुए हैं, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम बाकियों के तो निकाले जा रहे हैं कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि जनाब हमारे लिए स्पेशल फेवर किए जाएं, या सिर्फ अपनी स्टील मिलें ना लगाएं। नवाज शरीफ साहब जो है अल अजीजिया का कुछ हिस्सा, ये बेचारे जो पाकिस्तानी वहां पे धक्के खा रहे हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई नजर तो आए कि फॉरेन ऑफिस या पार्लियामान या गवर्नमेंट कैबिनेट कोई ना कोई इस पे काम कर रहा है। हमें बैरून मुल्क के चंदे इकट्ठे करते हैं, ये सारे पैसे भेजते हैं इनको। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी बैठा होता है, जैसे आपको याद होगा आजाद चौधरी साहब थे, उनकी बेगम साहब थे, तारिक फातमी साहब जो दीगर थे, उनको वहां से लाखों रुपए ये इकट्ठे करके फॉरेन ऑफिस वाले इनको भेजते हैं, चंदा भेजते हैं बेगमात के लिए कि जनाब आप अपनी एनजीओ चलाएं। उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो आपके लिए जहां दिन रात मारते हैं, जो आप वहां पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, पुरसाने हाल नहीं है, चलो आप उनकी मदद नहीं कर सकते, नौकरी से निकले गए हैं, आप उनको थोड़ा सा जाके कोई उनको मिल लें, कोई उनको पैसे दे दें, कोई उनके साथ राब्ते में रहें, उनको इज्जत का ट्रीटमेंट दें। मतलब है, अगर मेरे लिए जो बड़ी एक उसकी सैड स्टोरी है कि सड़क पे बैठे हुए थे, रो रहे थे सारे, एहतजाज कर रहे थे, और कहीं कौमी असेंबली में, सेनेट में नहीं मिला। जिन लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है सर आमिर साहब, कि 18 अरब डॉलर आपको सालाना ये भेज रहे हैं, और फिक्र तो देखें कितने कितने लोग पाकिस्तान के उनके डिपोर्ट हुए, पता क्या जवाब देंगे? गैर कानूनी थे। मान लिया गैर कानूनी थे, ये सऊदी अरेबिया से आपने बताया 2.5 लाख के करीब उससे निकाले गए, हर मुल्क से निकाले गए, आपने उनके साथ निगोशिएट नहीं किया, आपने तो हजारों फेवर दी हुई है उनको।
अगर सऊदी अरेबिया हमारे 2.5 लाख वर्कर्स अकोमोडेट नहीं कर सकता, जनरल रहील साहब को, मतलब जनरल रहील साहब उनको चाहिए थे। पाकिस्तानी फौज चाहिए जो जाके सऊदी अरेबिया में यमन के खिलाफ लड़े या बाकियों के खिलाफ लड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब मैं कुछ बात करना चाहूंगी उन पाकिस्तानियों की जिन्हें मुल्क बदर किया गया सऊदी अरब से। इतने अरबों रुपया पाकिस्तान खर्च करता है, मगर ये लोग वहां पर मुकीम हैं, बेयारो मददगार है, सिफारत खाना मदद नहीं करता, कोई पूछने वाला नहीं। आपने कहा कि अरबों पे खर्च करते हैं, ये हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन जो हमारे मिशन अब्रॉड हैं, सफारत खान है, पिछले 5 सालों में 56 बिलियन रुपीज इन सफारत खानों के अफसरान, उनके बेगमात, उनके बच्चे, उनके TADA, उनके वहां पे मेडिकल, एवरीथिंग, उनकी तनख्वाहें, उनके वहां पे घर वो किराए पे लेने, रेंटल, 56 बिलियन, तकरीबन हाफ बिलियन डॉलर बनता है आपका। 5 सालों में इन लोगों ने आके स्पेंड किया है। ये तकरीबन आप लगा लें 10 अरब या 11 अरब के करीब तकरीबन बनता है इनका एक साल का। और पाकिस्तान जैसे, और ये पैसे उनको डॉलरों की शक्ल में कहां से मिल रहे हैं? इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को भेजे हुए पैसे से उनको मिल रहे हैं। अभी आए सऊदी अरेबिया से जिनको डिपोर्ट करके भेजा गया, यहां पे वो आए हैं बेचारे, बैठे सड़क पे बैठे रो रहे थे 2 दिन पहले। आपने कहीं पे उनकी खबर देखी है? कोई मीडिया ने उसको टेकअप किया हो, किसी चैनल ने उसको टेकअप किया हो? हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं रही कि जो गरीब बेचारे यहां से जाते हैं देहातों से, अपनी कोई माँ का, बहन का, बीवी का जेवर बेच के किसी कोई ना एजेंट को पैसे दे के। अच्छा, ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर नहीं गए थे वहां पे ऑयल कंपनियां बंद हुई हैं, तेल की उनकी ड्रिलिंग या तेल की सेल उनकी कम हुई, जो क्राइसिस आया था, उसके बाद बहुत सारों को तनख्वाहें नहीं मिली वहां पे। ये वो कहते हैं हमारे पास तो खाने पीने के पैसे तक नहीं थे, हमारे वहां पे हमारे कुलीग्स बीमार हुए, हमने चंदे करके उनके इलाज करवाए हैं, सफारत खानों ने कोई मदद नहीं की, चंदा इकट्ठा करके बीमार साथियों का इलाज किया, नौकरी से निकाले गए पाकिस्तानी ये सड़क पे बैठे थे, कोई हमारे पास हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। ये जरा देखते हैं जो रेमिटेंसेस 18 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेज रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जरा हमारा ट्रीटमेंट देखें उनके साथ क्या हो रहा है। और वो कहते हैं पाकिस्तानी सफारत खाना हमारा फोन नहीं उठाता, ये सऊदी अरेबिया से जो पाकिस्तानी आए हैं, कोई मतलब हमारे अंदर वो ख्वाजा आसिफ ठीक कहते, कोई शर्म हया नहीं रहेगी हमारे अंदर, हमारी इस ब्यूरोक्रेसी में जो फॉरेन ऑफिस में भरी हुई है। इन्होंने बैठ के फॉरेन ऑफिस की बेगमात के लिए